all of his different energies, во всех своих разных and энергиях, how he's using, why he's как using он those energies, использует их, зачем он их использует, and how he's there within the heart of every living entity. как он находится в сердце каждого живого существа. Everywhere that Krishna is manifesting, you'll be able to understand. Везде, где Кришна проявляется, вы будете это способны понять. Wherever you look, you'll understand Krishna is there. Куда бы вы ни посмотрели, вы поймете, Кришна там. And that can only come by Guru and Krishna's mercy. И это может There's no прийти other way. только по милости Гуру и Кришны, и никак по-другому. We're not greedy enough for that mercy. That's the problem. Мы не жадны достаточно до этой милости, вот в этом проблема. We're thinking we can figure it out. Мы думаем, сами We разберемся. know what to do already. Уже и так We знаем, have что делать. strength. We have intelligence. У нас есть сила, у We нас have есть our разум, plans. у нас есть свои планы. So we're just distracted. Мы просто отвлечены, Not so serious не такие серьезные, as we should be. как должны были бы быть. So hopefully these discussions will make us more serious. Надеюсь, эти обсуждения сделают нас более To серьезными. understand what is actual devotional Чтобы service. понять, а что такое настоящее преданное служение? Not on sentimental platform. Не на Not on сентиментальном emotional уровне, platform. не на уровне эмоций, Not on any type of material platform. ни на каком материальном уровне. That devotion, real, actual devotional service, pure devotional service, can only come when we are liberated from bodily, mental, material platform. Настоящее преданное служение может прийти тогда, когда мы будем освобождены от телесной и ментальной платформы. And for that to happen, И чтобы это- we cannot do that by ourselves. Чтобы это произошло, мы не можем это сделать сами. Just like Krishna said, you cannot remember me by yourself. Точно так же, как Кришна говорит, что ты не можешь помнить меня сам. Unless Krishna purifies our mind and senses and gives us intelligence and remembrance, we're not by ourselves able to understand and remember До Krishna. тех пор, пока Кришна он не очистит наш ум и чувства и не сделает так, что мы будем помнить о нем, мы не сможем сами помнить о нем. It says without Krishna's mercy, we cannot even understand our own soul. Говорится, что без милости Кришны мы не сможем понять даже собственную душу. So what do we think we're doing independently? Поэтому что мы думаем, мы делаем независимо. Everything is based on mercy. Все основано на милости, Everything. все. And that mercy is coming through our spiritual master, И whether это- you understand it or not. Эта милость, она приходит через нашего духовного учителя, понимаем мы это или нет. Where else are you running trying to get mercy? Куда еще мы бежим получить милость? You're going to manufacture that Ты mercy? что, эту милость сотворишь? And even you try to go to Krishna, Krishna will say, I don't have any И mercy. даже если ты отправишься к Кришне, Кришна скажет, у I меня нет left it with милости. him because Krishna forcing us to surrender to his devotees. Я оставил его с ним, потому что Кришна заставляет нас предаться его преданному. Krishna wants to glorify his devotees. Кришна хочет прославлять своего And преданного. devotee wants to glorify Krishna. А преданный, он хочет прославлять Кришну. And Krishna's devotees. И This преданный is a Кришне. transcendental competition. Это трансцендентное соревнование. Neither want to take credit for themselves. Никто не хочет приписать заслугу себе. Krishna wants to give all credit to his devotees. Кришна хочет отдать всю заслугу своим And преданным, devotees want to give all credit to Krishna. а преданный, он хочет отдать всю заслугу Кришне. And what are we doing? А We're мы trying чем to take занимаемся? credit for everything. Мы пытаемся заслугу за все себе I взять. thought about that. I did that. Это я об этом подумал, это thought сделал about that я. first. Это я первый об этом подумал. Did you know how much devotional service I А did вы today? знаете, сколько я вообще преданного слушания How special сделал? I am, И how насколько surrendered я I am. особый и предавшийся. Pale faces. А ну-ка поклоны предлагайте. I'm a senior devotee. Я старший преданный. I've been around since the dinosaurs. Я тут еще со времен динозавров. I'm the Iceman. That's why I call him the Iceman. Поэтому я называю его в леднике, который That's very застывший. fitting, right? The dinosaurs and the Это как, Iceman. знаешь, совпадает рядом динозавры и This is great. We're coming out with some good nicknames, you know? Классно, у нас и прозвища тут появляются The хорошие. Iceman, the Potato Man, Ледяной человек, человек-картошка, Caveman. пещерный человек. You'll be lucky if you get a good nickname. Да вам повезет, если вы хорошее прозвище получите. And you can't make these things up. It just comes like automatically, you И know? ты не можешь их придумывать, потому что они автоматически выходят. Gurudev, why I don't have a spiritual name? Гурудев, а почему у меня нет духовного имени? You got a spiritual name. You're the Potato Ты Man. получил духовное имя, ты картошка You're человек. the Iceman. Ты снежный человек, ну, ледяной человек. You're the А ты Caveman. пещерный человек.
What better lila do you want to hear about? Какую вы еще лучше лилу хотите услышать? Can't we hear some lilas? А мы можно какие-нибудь лилы послушать? This is a Так lila. это и есть лила. This is how the most fallen souls get some mercy. Это That's как? that lila. Это как обусловлены самые падшие души получают милость. Вот это и есть Right? лила. Narada is telling what was his lila. Нарада рассказывал, какая у него была лила. I was a small, unqualified person with no education and no money. My mother was a maidservant, but somehow or other, I could serve such Vaishnav, and then next life he became Narada Muni. Я был маленьким ребенком, не было денег, не было образования, сыном служанки, но общался с великими преданными и стал в следующей жизни Нарадой That's an Муни. amazing lila, Это isn't вообще it? поразительная лила. Doesn't that give us hope? Разве это не дает нам надежду? It gives me hope. I Мне don't know дает about you. надежду. I told you I'm preaching to Не знаю myself. насчет вас. Я же вам говорил, что I'm проповедую thinking the себе. impossible can become possible. Я думаю, что невозможное может стать If it's возможным. up to us, it's impossible. Если это от нас зависит, то это невозможно. Any other points, question? Какие-то еще вопросы есть? Момент. I knew she was going to ask Я знал, questions. что она around. задаст вопрос. Seriously, when I was at the house, I was thinking, this Mataji is definitely going to raise her hand and ask you a И question. серьезно, когда в дом зашел, я подумал, это Матаджи поднимет руку и задаст вопрос. So I was praying to Krishna to be able to understand properly and answer you properly. Я к Кришне сейчас молюсь, чтобы понять вас правильно и ответить вам Because правильно. it's always interesting. Потому что это всегда интересно. I'm trying to be positive. Я стараюсь быть позитивным. You have to be positive. Но нужно быть позитивным. All right? Nothing Хорошо? negative. Ничего негативного. Гурудев, скажите, пожалуйста, допускает ли Кришна по отношению... Who's talking? А кто говорит? I thought she was like one of these person, like they don't move their lips, but like some other thing is talking, you Я know? думал, вы знаете, как личность, которые, знаете, они ничего не говорят, а просто губами. вот How she's такими. doing that? Я думаю, как она такое It's like a делает? ventriloquist, right? Ventriloquist? Как это называется? А? Как называется? Чревовещание. You know, they have some dummy, you know, and it's moving its mouth, you know, Это как, and знаете, then you can't like. человек немой, который не может говорить. So он she, вот так her вот. mouth wasn't moving, and the sound was coming. I'm like, Подождите, у нее рот не двигался, а звук выходил. how is she doing Я this? думаю, как она такое могла делать? Then I was thinking maybe it's just like some internal thing is going on, you know what I mean? И потом я подумал, может это какая-то внутренняя вещь происходит. So what happened? Так, ну что там произошло? Who's talking? Кто говорит? Или преданный человек допускать ложь по отношению... We call her sunshine. Мы ее называем солнце. Sunshine. You're Солнечный свет. sunshine. Она как солнечный свет. Вот может ли преданный допустить ложь по отношению к другому человеку? Если, например, Обмануть надо- другого человека, да? Да, если, например, надо выполнить служение, там, заработать больше денег, и может ли преданный допустить маленькую ложь, ну, во благо как-то? Или говорить надо только правду и ничего кроме правды? She's just getting me warmed up to deal with other Mataji. Она просто меня подогревает, чтобы я с другими матаджами мог взаимодействовать. She's giving me more time to pray, you know. Она дает мне больше времени молиться. So what happened? So What are we talking about? her question is like, can a devotee like cheat somebody little bit if there is a possibility to get some more like money and for benefit, for the benefit? For the benefit of who? А для блага кого? That's the question, right? Может ли преданный... Не, я спросил. И Гурудев спрашивает, вы сказали для блага, да, если это делается? И Гурудев спрашивает, Допускает ли Кришна ложь? Вот. Да, Чтобы кто-то из его преданных... я спросил этот вопрос, и Гурудев спрашивает, сказали, для блага, если он это делает. Я спросил, и Гурудев спрашивает, для кого благо он это делает? Для чего благо? So what kind of devotee? Real devotee Вы про какого преданного спрашиваете? Про настоящего преданного? or apparent devotee? Или про такого, как бы, кажущегося преданного? Тот, кто исповедует Кришну.
What kind of devotee? Какой преданный? Настоящий преданный или так Pure называемый преданный? devotee or some apparently devotee? Чистый преданный или кажущийся You преданный? have to answer my Вы question. должны на вопрос ответить. Спрошу по-другому. На вопрос должны Кришна ответить. допускает, чтобы его преданные лгали. На вопрос, Они должны говорить только правду. на вопрос Ничего ответьте, кроме правды. чистый преданный или так называемый преданный. На этот вопрос ответьте, про какого преданного вы спрашиваете. It's a very simple Это вообще question. очень простой You're вопрос. saying, can it listen? Послушайте, Listen, послушайте. sunshine, listen. Солнце, послушайте. Ну-ка, вот так сделайте, вот так. Zip it, Застегните, zip it, застегните, lock it. закройте. Are you ready? Готовы? You want to hear my question? Хотите послушать мой вопрос? If you don't answer my question, I'm not going to answer your Если question. вы на мой вопрос не ответите, я не отвечу на ваш вопрос. Хорошо, чисто преданный. Alright, pure devotee. Okay, so can a pure devotee cheat someone for Krishna? Может ли чистый преданный обмануть кого-то для Кришны? Like Prabhupada said, I told you this process is just chant and dance and take prasadam and go back to Godhead, right? Как Прабхупада он сказал, этот процесс вы просто слушаете, воспеваете, кушаете просад и возвращаетесь к So Богу. it makes it sound like it's a little bit easier. Это может так звучать, как будто бы это немножко легко. And then Prabhupada said, but if I told you really what it means И Прабхупада сказал, что если бы я вам объяснил, что на to самом деле это purify значит yourself and qualify yourself, очистить себя, квалифицировать себя, then none of you would have really joined. никто бы из вас по-настоящему бы не So Prabhupada присоединился. says, so therefore I a little cheated you. Поэтому Прабхупада сказал, я вас маленько обманул. But if his cheating is for Krishna to bring you to Krishna, it's not the material cheating. Но если его обман это для Кришны и чтобы привести тебя к Кришне, то это не является So материальным pure обманом. devotee so-called cheating is actually to bring you to Krishna, Поэтому- to engage you in Krishna's service. Так называемый обман чистого преданного это то, чтобы тебя привести к Кришне и вовлечь тебя в служение Кришне. If the person is not a pure devotee, it means they have material motivation. А если человек не является чистым преданным, это означает, у него есть материальная мотивация. Therefore, their cheating is basically for some type of gross or subtle material sense gratification. Поэтому его обман, он направлен на грубое или тонкое материальное чувственное It's наслаждение. not really meant for Krishna's А pleasure. на самом деле не предназначено для удовлетворения That's why, Кришны. based on your original question, I'm asking what kind of devotee are you talking about that is apparently cheating? Поэтому я, основываясь на вашем вопросе, и пытался спросить у вас, о ком вы говорите, это чистый преданный If или they're нет? pure, they'll do for Krishna. Если это чистый преданный, он это сделает для If Кришны. they're not pure, they do for their А own если- selfish motive. Они не чистые, то они будут делать это для эгоистичных мотивов. Then that is not correct. That Тогда is это not right. неправильно. It's not acceptable. Это неприемлемо. Но для Кришны можно. But if you're doing it for Krishna, then you can do. Unless you're a pure devotee, how you can do for Krishna? Но до тех пор, пока ты не являешься чистым, преданным, как ты сможешь это делать для If we're Кришны? not pure devotee, how we do anything for Krishna? Если мы не являемся чистыми преданными, как мы вообще что угодно можем делать для Кришны? Брать можно или нет? Вот и все. Весь вопрос. All my question is, can you lie or not? Lying is also a type of cheating. Обман, это, то есть, когда ты врешь, это определенный So вид if a pure обмана. devotee says this process is very simple and easy to perform, when in fact it necessarily isn't, is he lying to you? Если чистый преданный говорит, что этот процесс, он такой легкий для осуществления, когда он на самом деле таким не является, врет ли он вам? So his lie is to not let your false ego come with an excuse why you shouldn't surrender and serve И Krishna. его обман, он направлен на то, чтобы ваше ложное эго не выговорило вас, почему вы не должны предаться и служить Кришне. Again, it's for Krishna. Опять же, это для Кришны. So lying or cheating, if it's for Krishna to get you to surrender to Krishna, then this is not
It's not material. врать или обманывать для того, чтобы человек пришел к Кришне и служил Кришне, то тогда это нематериальное. But if they're not pure devotee and it's not for Krishna, their lying or cheating is a criminal. Но если человек нечистый, преданный, то тогда, если человек обманывает, врет, то тогда это преступное действие. Я вас благодарю. I thank you. Thank you for listening. Спасибо, что послушали. I heard your first question. Я услышал ваш первый вопрос. You didn't have to explain everything. I caught you. I Вам understood не you. надо все это объяснять, потому что я услышал и понял, о чем But I wanted спрашивают. you to be able to understand it in a more fuller context. Но я просто хотел, чтобы вы поняли это в более полном контексте. All right? Хорошо? Хорошо, спасибо. Okay. Thank you. Mataji? Шмагодев, скажите, пожалуйста, про народу Муни, я хотела уточнить. This is going to be simple, right? Это простой же вопрос будет, да? Я надеюсь. I hope so. Me too. Я тоже. I think all of us are Yeah. hoping that it's simple. Мне кажется, все мы надеемся, что это будет простой вопрос. Let's see what happens. Давайте посмотрим, что произойдет. Народу Муни в прошлой жизни очистился и уже очищенный родился у служанки, и поэтому был способен воспринять милость чистых преданных и служить им с любовью и преданностью. Или благодаря тому, что у него был возраст еще маленького ребенка, когда еще не срабатывает карма, греховные реакции, он легко очистился, благодаря слушанию, и смог получить милость. In the case of Narada Muni, is it like he was purified already in his previous life, and when he was born like a son of maidservant, he was so easily like got all the mercy, or because he was a child and he was simple, that is why he got all the mercy? Well, he's born in India. Рожден был в Индии. He's born to a simple devotee who's attracted to serving, Vaishnavas, Mahabhagavatas. Рожден был у простой преданной, которая была привлечена служению Вайшнава Махабхагаватам. Was our mothers, fathers, were they like that? А наши матери и отцы такими были? So obviously it's a serious advantage. Очевидно, это серьезное преимущество. He must have done something very nicely, his mother and him in previous life, because they got such an opportunity. Наверняка что-то хорошее они делали, он и его мать в прошлой жизни, потому что получили такую возможность. How many Mahabhagavatas and Premi Bhaktas like just wandered into your village in your house growing up? Как много Махабхагават и Преми Бхакт проходили мимо вашей деревни и дома и останавливались там. Especially in Borodino. В особенности в Бородино. It's like all the rogues and the thieves and the criminals Там and the только drunkards. бандиты, преступники, пьяницы. A collection of characters and bandits. Коллекция кадров таких бандитов. Any Mahabhagavatas going through there? Там Махабхагаваты проходили через это место. So some disadvantage you can say, Но можно right? сказать, что некоторые как нехватка. At least you know what is hell on earth, you По know. крайней мере, ты теперь знаешь, что значит ад на земле. You're not going to have the problem of the demigods, Как сказать, проблемы с полубогами не будет. That's a very high quality of enjoyment, right? Это очень высокого уровня наслаждения. Here it's like, I guess I have to get detached, Здесь и так, наверное, надо мне отречение принять, I да. have to give up all this, good association, Нужно принять будет это все хорошее общение. and all these topics and products and И все темы и продукты. poison, Яд, killing. убийство. So definitely it's an advantage. Несомненно, это преимущество. Because Krishna says, if you're born into Vaishnava family, you're born into a more favorable position, condition, then means that you got the previous
you did previous devotional service. Потому что Кришна говорит, что если ты рождаешься в семье преданных, получаешь вот такие условия, это результат твоего прошлого преданного служения. Krishna from beginning of your life is giving you opportunity. Кришна с самого начала твоей жизни дает тебе возможность. I remember when we were in Jagannath Puri and devotee was saying, yeah, every year my parents would bring me to the Rath Yatra. Я помню, когда мы были в Джаганнатхапуре, там преданные говорили, да, меня семья все время в детстве постоянно водили на Радхаятру. Through the crowd to go see Lord Jagannath. Через толпу пробирались увидеть Господа Джаганнатху. We were going to, ice hockey rinks. А мы ходили на хоккейные вот эти or, катки. rock concerts. Или на рок-концерты. Right, so a little different kind of dynamic there. Немножко отличающаяся динамика. I remember one time the Pope came to the town and all the crowd was walking to go see the Pope, and me and my band of friends are walking through the crowd to go to rock concerts. Я помню, однажды поп приехал к нам в город, и все пошли навстречу с ним, а мы с другом пробирались сквозь толпу в другую сторону на рок-концерт. Right? So 95% of the people are walking this way and we're walking that way. 95% идут в ту сторону, а мы в другую сторону. So, and I remember thinking at that time, like, why am I not like, I should be going to go see the Pope, right? И я помню, в то время думал, почему я должен, по идее, же идти с попом с этим встретиться. I'm being a rascal. Что я был как негодяй. So I'm going to get a big punishment, big time. Получу за это большое наказание. So it's just unfortunate. Это просто неудача. Then you commit sinful activities, you get heavy reactions and punishment. Совершаешь греховную деятельность, получаешь тяжелые реакции, наказания. It's not spiritual. Это не благочестиво, это не духовно. It's impious. Это It's sinful. неблагочестиво, греховно. So we're more attracted to that than going to hear from the Pope or some priest or some devotee of God. Если ты That больше... means we're not in a good state of mind and consciousness. Если мы привлечены этим, а не привлечены идти слушать священника или слушать преданного Бога, то тогда это мы не в хорошем состоянии That was a сознания. nice simple question. Это был хороший, простой вопрос. I'm very proud of you. Я вами горжусь. You're becoming simple. Вы становитесь простой. Is that why you're more peaceful, more happy? Это поэтому вы более умиротворенные и счастливые? Как? Because of your mercy. I'm happy to see you're getting mercy. Я счастлив, чтобы видеть, что вы получаете I was милость. just a little joking with you, but I could see you're in nicer consciousness and you seem more peaceful, more happy. Я I'm просто very с вами- happy for that. Просто с вами немножко шучу, но я вижу, что вы в лучшем состоянии сознания, более счастливые, и я счастлив за это. One devotee was saying, I need to talk to you. I need to, express myself to you. Один преданный говорил, мне надо с вами поговорить, мне надо высказать вам. And I said, okay, Я сказал, хорошо. but is it going to come from Krishna or is it going to come from Maya? А это от Кришны придет сейчас или от Майи? If it's coming from Krishna and your realization of what you need to do to surrender and what's required for you to surrender and serve Guru and Krishna, I'm happy to have a discussion about that. Если это придет от Кришны, и Кришна это будет объясняться, как ты должен служить, лучше Гуру и Кришне, я вообще счастлив это послушать. If it's just going to be, Maya influencing your so-called intelligence, mind and senses and emotions and feelings, I don't want to hear it. It's all nonsense. А если это Майя влияет на твой так называемый разум, эмоции, чувства, я не хочу это слушать, потому что это все глупости. It's all speculation. Это It's всё all faulty. Спекуляции, это все ложно. You shouldn't be listening to it. Ты должен не слушать. Why should это. I listen to it? Почему я должен тогда это слушать? It's like a verbal, it's like a vomiting, mental Это как vomiting. рвота ментальная. Useless. Бессмысленно. So that's not going to purify you, Это не очистит тебя. right? And if you're in such horrible material consciousness, then you won't understand the answer and the solution anyway. Если ты находишься в жутком материальном сознании, то ты не сможешь все равно услышать ответы. Then I said, okay, just go chant, purify your consciousness, try to be in better consciousness that you'll be able to hear Krishna giving you some good instruction and not willing to do it. Я сказал, иди, воспевай святое имя, очищай свое сознание, чтобы ты смог услышать эти хорошие наставления, и он не хотел сделать. It's like talking to the wall. Это как разговаривать со стеной.
It's a waste of time. Это трата времени. Thank you very much. Спасибо большое. Anybody else? Кто-нибудь еще? Yeah? Yeah? Wow, you guys are very eager. Так, вы, ребята, вообще устремлены. That's a good Это sign. хороший признак. To be here, you have to be happy. Если, чтобы здесь находиться, вы должны быть счастливыми. That's one of the rules we have. Это одно из правил, которое у нас здесь есть. You have to be happy or trying to get Вы happy. должны быть либо счастливыми, либо стараться стать счастливыми. No unhappy people are allowed here. Здесь не разрешено находиться несчастливым людям. All right? Хорошо? That's good advice, right? Это хороший Is that совет. a good standard? Как это хороший стандарт? No miserable, unhappy people Никаких allowed. несчастливых, страдальческих людей не разрешено здесь. Шила Гурудев, я вот не поняла такой момент, когда человек в прошлом, что побуждает его скорбить о прошлом, ведь в этом ничего приятного нет, а он это делает. Шила Гурудев, when somebody is lamenting about past, what is actually like making him to lament? Because nothing good is there, nothing attractive is Just there. like it's like a bad habit. Это как плохая привычка. It's really just a bad habit. Это It's просто useless. плохая привычка, бессмысленная. Nothing good comes out of it. It just drags you down and makes you feel miserable. Хорошего ничего оттуда не приходит, это просто как тебя стягивает, и ты начинаешь страдать. That's why that saying is there. The past is the past. Поэтому есть такое высказывание: прошлое есть You know, прошлое. live and learn. Живи и учись. Try not to repeat the mistake again. Старайся не повторять ошибки вновь. But just repeating it and rehearsing it and going through it, the emotions and the feelings, it's just like a waste of time. You better focus on the И solution. там повторять это все еще раз проходить через эти все эмоции, это вот просто трата времени. Лучше сфокусироваться на решении. It's like if someone's depressed and you're talking to them and everything they're saying is so depressing, you'll start getting depressed. Это как если ты общаешься с кем-то, и они в такой депрессии, и все, что они говорят, такое депрессивное, ты сам будешь депрессивным. Right? So why listen to it? Поэтому зачем это слушать? And it's like we've heard the same story, like it's like a broken record, you know? И мы слушаем эту одну и ту же историю, это как сломанная пластинка. It's like music, you know, that was decades ago. You're still trying to listen and enjoy the same music. It's like, it's not very attractive, you Это know? музыка много лет старая уже, и ты просто все еще ее слушаешь, она уже не привлекательная. Even musicians, right? They want something fresh, Даже something музыканты, new, они хотят something interesting, что-то свежее, что-то новое, что-то интересное. right? Everybody wants that. Otherwise, it's old, it's stale, Все хотят это, иначе это такое it's уже boring, старое, it's useless. скучное, it's бессмысленное. so yesterday. Это такое вчерашнее. So why we should listen to it? Зачем мы должны это слушать? So we've developed a bad Мы habit. просто развили плохую So now привычку. we have to catch ourselves. Like why lament and worry about the past? Whatever thing we did wrong, just try to learn by it. Try to be humbled by it, and then just try to absorb the energy into the solution. То есть мы должны просто понимать, что окей, я лучше на этом научусь и сохраню эту, вместо того, чтобы за это переживать, сохраню свою энергию, чтобы сфокусироваться на решении. Take responsibility. Принять Don't ответственность за blame это, anybody else. никого другого не винить. Whatever suffering we had, ultimately, we're responsible for that. Какие страдания у нас есть, это мы в конечном итоге ответственны за это. And be humbled by that И мы information. должны быть усмирены этой информацией. And try to improve ourselves in the solution. И стараться улучшать себя на пути к решению. It's better. Это So we have лучше. to get like some retraining. Нам нужно, как знаете, перенаучиться. So we should try to do that, and if we talk to our friends or other devotees and they start like wanting to go back and go over the same broken record again and again, you say, look, I already heard this, I already understand that, let's not waste time. Если мы должны сами так делать, и когда мы слушаем, что преданный опять заезжает на эту поломанную пластинку, и ты должен сказать тогда: давай, я уже это все слушал, давай не будем терять на I это already время. know your sad story. Я уже знаю твою печальную We already историю. had the violin on that Мы story. уже скрипку поиграли на этой истории.
You know, you look at these old movies or, you know, these old like documentaries, it's like so sad and it's so like, Когда смотришь эти старые фильмы документальные, такая печальная, black and white and черно-белые, everybody's miserable все and страдают, suffering. мучаются. It's like you're gonna watch that and like be like uplifted, И you что know? ты It's like будешь- you want to shoot yourself out there. Это что ты будешь смотреть и будешь, знаете, таким, как приподнятым, воодушевленным, но ты застрелиться хочешь после этого. World War I and all this is horrible. Первая мировая война, Hell. это ужасно. I wanted to be inspired, so I watched a documentary on World War I. Я хочу воодушевиться, поэтому смотрю документальный фильм про Первую мировую войну. And that was so interesting, I wanted to see the World War II. Это было так интересно, что я теперь хочу посмотреть фильм про Вторую мировую войну. And then after that, it's like you want to just give up on humanity, you know? После этого ты вообще хочешь бросить человечество, It's like, this is insanity. потому что это сумасшествие. What a waste. Что за потеря? How foolish are all of these millions and millions of people Насколько slaughtered like this? глупая ситуация, когда миллионы и миллионы людей просто убили. So, gotta change our habit. Нужно поменять Catch привычки. yourself. Как бы, как это? Right? When you Собрать start thinking себя. about it, just say, anyway. You know, so you have to like retrain yourself. И, как сказать, перенаучить себя. Past is the past. Прошлое – это прошлое. Live and learn. Живи Past и is the учись. past. Прошлое – это прошлое. Nothing good's gonna come out of it. Ничего хорошего оттуда не выйдет. Hopefully, whatever you learned, you already learned it. Надеемся, что то, что мы уже научились, это мы уже научились. So it'll just put you in a bad place. Это будет просто помещать вас в плохое место. So you won't be positive and enthusiastic, just lamenting about the past. Вы не будете позитивными и энтузиастичными, если вы скорбите о прошлом. And the only other time it's good to think of the past is just to count your blessings. И единственное хорошо, когда вспоминать о прошлом, это когда ты считаешь свои благословления. If you just remember how badly we were suffering before, Если ты помнишь, как сильно мы страдали раньше, how disturbed we were, how confused we как were, мы были обеспокоены, сбиты с толку, right? So that's also very humbling, это тоже очень усмиряюще. and we can be much more grateful and appreciative of mercy that was shown to us to pull us out of that Тогда мы condition. сможем ценить милость, которая вытащила нас из этого состояния. So you can turn that around to your advantage. Это можно вспомнить для своего блага. It just depends how you're looking at that. Это зависит от того, как ты на это смотришь. If it's not for a spiritual, motivating, grateful, appreciative purpose or something that you reinforcing what you learned, then you're just wasting your time. Если это не для духовного такого воспоминания, чтобы быть более как сказать, благодарным за то, что у тебя есть, или вспомнить, чему ты научился, то тогда просто трата времени. And it's very boring. И это очень скучно. It's like, the same record again. Одна и та же again, пленка, again. опять. It's like, it's like, isn't it? Разве не так? Can't stand it. Уже просто терпеть не можешь. I remember growing up, you listen to some old song and then you think, how much were you suffering when you first heard that song, Я And помню, all когда of a sudden you're like, но когда я рос, just brings you back to that place, когда рос, я помню, слушаешь какую-то песню, потом вспоминаешь, как я вообще страдал, когда я эту песню слушал раньше, и это просто тебя воспоминания в то же самое место возвращают. I used to hate these bands that play at the wedding, Я wedding bands. ненавидел вот эти вот ансамбли, которые как на свадьбу, да, Because they играют. just play these old songs, Потому it's что- like so boring and like everything you want to forget about your past is just being brought up in every one of those songs, Потому что они играют все эти скучные песни, и все, что ты вообще хочешь забыть, оно это все у тебя в воспоминании. And it's off key on top of it. И еще это как, не мимо, не в Right, so ноту. they're not even playing it well. Еще и не играют это нормально. If you're gonna bring me back there, at least play it nicely. You Если know вы what I хотите mean? меня вернуть туда, то, по крайней мере, хорошо играйте. So you're tortured in the beginning, the middle, and the А то end. это you know what I mean? пытка в начале, в середине и в конце. It's like so useless, Бесполезно.
All right? Does that Хорошо? help you? Это помогло вам? Okay. Someone else was that? Yeah? Кто-то еще? Who was? Oh, yes. Да. You didn't leave your body earlier, huh? Вы еще тело не оставили, да? Not yet. Not yet. That's good. We still got some work to do. Это хорошо, у нас еще работа предстоит. Поэтому я и держу. That is why I keep myself. Good. You look better now. Вы That's good. сейчас лучше выглядите, это хорошо. Я хотела поделиться как раз в тему сегодняшней лекции своей реализации. Благодаря вашей милости я попала в Радоваш. Когда у меня было оборот 18 градусов. Я просто что хочу сказать, это было служение тяжелое, но оно приносило такую радость, удовлетворение, давало силы и даже давало здоровье. Благодаря этому я так счастлив душ. Но самое основное, по всем канонам и законам медицины, выполняя такую работу, я должна была уже полностью ослепнуть. А на самом деле произошло чудо. Почему? В том плане, что мне все время, я вот пока работала, я все время разговаривала с Кришной и говорила: Кришна, вот это тяжело, но ты мне помоги. Я знаю, я просто уверена, что он мне помогал. И самое основное, зрение у меня улучшилось. Я стала видеть лучше. И это действительно так и есть. Представляете, как здорово? I want to share one realization. Like when I was in Radhadesh, I was working in the land, like growing different vegetables, and it was hard work. And and I all the time talking to Krishna, that Krishna, okay, you help me this, I'm doing that for you. And according to medicine law, if you According to what? According to medicine science. Medicine? Yeah. Yeah. If you do medical science, if you're doing such a hard work like in my condition, you can completely lose your vision at all. But instead of that, my vision became much better. Sure. I never heard that medical science that you're quoting as authority. А я никогда такую медицинскую науку не слышал, которую вы цитируете как авторитет. But that's nice that by doing devotional service, Krishna purified all material contamination. Но это хорошо, что благодаря преданному служению Кришна, он очищает все материальное осквернение. If you keep going, you'll be able to see Krishna directly, Если вы face. будете так продолжать, вы вообще Кришну сможете увидеть лицом к лицу. I'm ready. Don't stop now, you know. Не останавливайтесь сейчас. She just got enough eyesight to look at the potato, you know. У нее сейчас просто зрение появилось больше, чтобы картошку увидеть. That's progress. Это прогресс. But that's not where we want to stop. You Но know это не what то, I mean? где мы хотим остановиться. Krishna Shaman is like, he's gonna make a joke about the potato, you know. Кришна Шара такой, сейчас будет шутить насчет картошки. It's not going towards me, it's going towards them. I didn't say that yet. Я еще пока не сказал это. I didn't decide on that. Я еще по этой теме не решил. I was gonna say that now your mother's elevated to the platform of the potato man. Я хотел сказать, что сейчас твоя мама, она поднялась на уровень картофельного человека. So this is progress. Это прогресс. Rishi, I'm bad. Риша, я плохой. Everybody needs mercy, you know. Всем милость нужна. Young and old, rich and poor, Старым, молодым, бедным, богатым, educated, not educated. образованным, необразованным. All right. Ладно. Anyone else? Кто-нибудь еще? Everyone else is all right? Yeah? Как у всех остальных, хорошо? Your son is here? Сын ваш здесь? Ну, он вышел, но он сидит там. He is sitting behind. I told him to sit in the room. А я же ему сказал сидеть в комнате. Get in the room. А ну-ка иди в комнату. You're under Gurudev's discipline now. Ты теперь под Гурудевой дисциплиной All right? находишься. This is the Lord Chaitanya's army. Это армия Господа Чайтаньи. All right? We need a spiritual revolutionary. We're Нам- training you to be a spiritual Нам revolutionary. нужны революционеры. Мы тебя обучим, как быть духовным революционером. You want to be a revolutionary? Революционером хочешь быть? Не знаю, что это такое. I don't know what is that. But he's smiling, you Но он know. улыбается. You want to be a soldier for the Lord? Солдатом для Бога хочешь быть?
Yes. All right. So you got to sit in the soldier training class. Тогда тебе нужно сидеть на лекциях, где обучают солдат. All right. You're not a small boy Ты anymore. больше не маленький мальчик. You can understand all of these Ты things. можешь понимать все эти вещи. All right. Хорошо? So you have no permission to go outside of the room anymore. У All тебя right. больше разрешения нет выходить за пределы комнаты. And don't play your mother. Don't go to mommy. Cry to mommy. И с мамой не играйся, не иди к маме и не плачься. All right. Now Maharaj is in charge. Теперь Махарадж здесь во главе. Hare Krishna. You don't mind. Вы же не do you? против? All right. I just want blessings, mercy from the mom. Хотел просто благословения от мамы получить. Before we turn him into a Перед тем, revolutionary. как мы его в революционера превратим. It would be a mercy. Yes, it would. Да, будет. I'll help you to help him. Я вам помогу помочь ему. All right? Скажите, пожалуйста, вот в Бхагавад-гите говорится, что абсолютная истина – это личность. Вот здесь я не могу понять этого. Что, как это воспринять? Не могу понять. In Bhagavad Gita it explains that absolute truth is a person. Yeah. This point I cannot how to understand. So the absolute truth is in three different, say, facets. Абсолютная истина, она проявляется, как сказать, в трех таких категориях. Right? So the energy, all the energy that you see is spiritual energy. That is also one aspect of God. Энергия, вся энергия, которую вы видите, духовная энергия, это аспект Бога. And how the Lord is within the heart. И как Господь находится в нашем сердце. That's another aspect of the absolute truth. Это другой аспект абсолютной истины. And to understand that God is a person. И понять, что Бог это And личность. His name is Krishna. И Кришна его зовут. That is the complete understanding of the absolute Вот truth. это является полным пониманием абсолютной истины. So Krishna says, I'm also within the heart of every living entity. Кришна говорит, что я нахожусь в сердце каждого живого существа. And I'm the source of all the material and spiritual world and energies. They're all of my energies. Я источник всех материальных, духовных миров. Это все мои энергии. And I'm the controller of those И я energies. контролирую эти энергии. So some people, their understanding of the absolute truth is they just understand some spiritual energy. И понимание некоторых людей об абсолютной истине это то, что они понимают эту духовную They энергию. have like an impersonalistic concept of understanding of God. У них имперсональная концепция понимания Бога. And others, they may say, well, God is just within everyone's heart. А другие могут сказать, что Господь, Он просто находится в сердце каждого. That's also true, Это также but правда, it's incomplete. но это неполноценно. So Krishna, as Supreme Personality of Godhead, that understanding is the ultimate understanding of the absolute truth. И Кришна, как верховная личность Бога, вот это является полным пониманием абсолютной So истины. Krishna says, by all the Vedas, all the Vedic knowledge, I am to be known. Кришна говорит, что цель всего ведического знания – постичь меня. Krishna says, I'm the seed-giving father of every living entity, Кришна говорит, я отец, дающий семя всех the живых cause существ, of all causes, причина всех the причин, source of the material and spiritual worlds. He источник материальных и духовных said, everything миров. is emanating from me. Он говорит, все исходит из There's no меня. truth superior to Не me. существует истины превыше Everything is меня. my energy. I'm the controller of those energies. Все является моими энергиями, и я контролирую эти Krishna энергии. said, I'm supreme enjoyer, Кришна говорит, я верховный supreme наслаждающийся, proprietor, верховный собственник and ever well-wishing friend of all living и entities. благожелательный друг каждого живого существа. That is Krishna's position. Это Кришны So положение. that understanding means you've understood the absolute truth in its fullest, say, extent. Вот это понимание означает, что вы поняли абсолютную истину в ее полном проявлении. Lord is energy, or the Lord in the heart is just a partial understanding of the absolute truth. Господь как энергия или Господь в сердце – это лишь частичное понимание абсолютной истины. Does that make sense? Как это понятно? Не совсем. Не могу. What about it is А confusing? что в отношении этого, как вот вам непонятно?
Что за... Для меня как бы личность, это то есть вот Кришна личность, да, как бы, Радхарани личность, да, ну, а вот сама абсолютная истина, немножко, конечно, трансцендентный как бы, взгляд, да, надо смотреть, но пока я не могу понять. То есть получается, что абсолютная истина это как бы тоже проявление, да, Господа, то есть это как энергия получается. I can understand that Krishna, he is the person, like Shrimati Radharani, she is like person, but absolute truth, is it like Krishna is absolute truth? He's the supreme spiritual person. Он верховная, духовная личность. He's the original personality. Изначальная личность. But it's spiritual being, spiritual form. Но духовное существо, духовная Spiritual форма, name. духовное имя. Spiritual activities, Духовные spiritual деяния, associates. духовные спутники. You were raised a Christian, right? Вы в христианстве выросли в христианстве? 20 лет была мусульманством, 20 лет была христианством. 20 years I was like a Muslim, 20 years I was like a Christian. You're like the United Nations of religion. Ну, как объединенные нации религий. Ну, рожденная в мусульманстве. I was born in like a Muslim. So, like in Muslim religion, they have Allah. That concept of God is that God is a supreme energy, right? Spiritual, impersonal conception То of есть the absolute truth. в мусульманстве у них есть такой момент, что вот Аллах это верховная энергия. У них вот понимание Бога как энергии, имперсональное понимание Бога. So that's one aspect of God. Это вот только является одним That аспектом He has Бога, spiritual energies. что у него есть духовные энергии. And Krishna says they're my energies, and I'm the controller of those И energies. Кришна говорит, это мои энергии, и я их контролирую. And then in Christianity, you have Jesus is praying, "Our Father who art in heaven." He's praying to heaven. He's praying to the Father who's in heaven. А в христианстве они молятся «Мой Отец, который на небесах», So He is the Son of God. в раю, что Иисус, Он Сын Бога. And I would ask many priests, many times, well, who is God? Я много раз многих священников спрашивал, а кто такой Бог? And they would try to say, well, Jesus is God. И они старались сказать, что это Иисус, Бог. And I said, but Jesus says, I'm the Son of А God. я сказал, что Иисус сам говорит, что Он Сын Бога. So He may be representing the Father from heaven, Он может представлять Отца с рая. and He may be fully empowered by God in heaven, И может быть полностью уполномочен Богом с рая. no doubt about it. Нет сомнения в But этом. who is that personality that Jesus is praying to? Но кто вот та личность, которому Иисус молится? Who is our Father who art in heaven? Кто этот Отец наш на небесах? And then what does He say? Hallowed be thy name. И как вот там говорится, что So Да светится Его He's glorifying the names of и Он God. прославляет имя Бога. But they don't understand who is God. Но они не понимают, кто Бог. In one sense, you could say Jesus, who's Son of God, representative of God, should be treated like God. He's God on earth. В каком-то смысле ты можешь сказать, что Иисус, Он как Сын Бога, представитель Бога, Ему нужно относиться как к Богу на земле. But still, who is He praying to? Но все равно, а кому Он молится? So that is also incomplete. Это также неполноценно. So only in Vedic, philosophy and theology are we understanding who is the Father in heaven. То есть только в ведической теологии, в ведическом знании мы понимаем, кто этот Отец. на Even it небесах. said Jesus went and spent a lot of time in India as well. Даже говорится, что Иисус, Он ходил и проводил много времени в Индии. So Krishna is saying, I'm the seed-giving Father И Кришна говорит, это я Отец, дающий of семя all living entities. всех живых существ. I'm the source of the material and the spiritual worlds. Everything and everyone is emanating from me. Я являюсь источником всех духовных и материальных миров. Все и вся исходит из меня. And Krishna says, there's no truth superior to И me. Кришна говорит, не существует истины превыше меня. So Krishna and Krishna's pure devotees who understand that absolute understanding or absolute truth, they also confirm that yes, Krishna is Supreme Personality of Godhead. И все преданные Кришны, которые понимают Кришну как абсолютную истину, они все подтверждают, что да, Кришна — Верховная Личность Бога. So Krishna, he's manifesting
in different ways. Just as the example is like the sun, Кришна проявляется разными способами, как пример с солнцем. right? So you have the sunshine, Как пример, у тебя есть солнечный свет, then you have the sun planet, и у тебя есть планета Солнца, and then you have the sun god. и есть Бог Солнца. So it's all aspects of the sun, Это все аспекты Солнца. from personal to more impersonal conception. От персональной к более имперсональной концепции. So his energies, the energies of God, energies of Krishna, in one sense is non-different from the Lord. То есть энергии Господа, Кришны, они в каком-то смысле не отличны от That is Господа. also absolute, it's completely spiritual. Они тоже абсолютные, полностью духовные. But that's just like the sunshine. Но это как солнечный свет. So the sunshine, we say, oh, the sun has come into the room. Как вот мы говорим, о, солнце пришло в комнату. But the sun is what, 93 million miles away, Но- supposedly? А само солнце-то сколько? Right, so the 93 sun didn't come into your room. миллиона миль отсюда. То есть солнце тебе в комнату не попало. So, but we say the sun came into the Но room. мы говорим, солнце пришло в It means комнату. the sunshine, the energy of the sun came into the Это room. означает солнечный свет. Энергия солнца пришла в комнату. So it's some aspect of the sun. Это определенный аспект солнца. Does that help at all? Как это помогает вообще? Да, я поняла. I understood. Yeah. That's a nice, important question. Это хороший, важный вопрос. So only God Himself can establish Himself. Только Господь сам может утвердить себя. If He wants to hide Himself, no one can understand. Если Он хочет спрятать себя, никто не сможет понять. And Krishna says that if you don't come in a mood of devotion and consider me, in a devotional, loving, affectionate way, then I'll not reveal myself to you. И Кришна говорит, что если ты не придешь ко мне в настроении любви и преданности, я буду держать себя сокрытым от тебя. Even one time I went to church with my father, and I was listening to what is the priest saying. Однажды я отправился в церковь со своим отцом и слушал, что священник говорил. And he was saying, somehow he's reading from the Bible that if you perform devotional service, then God will reveal Himself to you. И так или иначе он из Библии говорил такой момент, что если ты будешь совершать преданное служение, то Господь откроет себя тебе. So I love that message because Krishna says same thing, Мне right? понравилось это послание, потому что Кришна говорит то же самое. So when we're walking back from the church, I said, Father, that was very nice, interesting class. И когда мы шли из церкви, я сказал, отец, это была очень интересная лекция. And he said, oh, I'm happy you enjoyed the sermon. И он сказал, я счастлив, что ты это, I said, наслаждался. yeah, Jesus was saying like this, 2,000, 2,500 years ago, whatever it is, Я right? сказал, Иисус сказал эти вещи там, 2000 лет назад. And he's making such a nice point that if you have render service to God in a loving, devotional way, then naturally He'll reveal Himself more and more to you. И он сказал такой хороший момент, что если ты совершаешь служение Господу с любовью, то тогда Он откроет себя тебе. And I said, and my father was smiling. He really liked that I said like that. Отец улыбался, потому что ему понравилось, что это сказал. And I said, but what's really amazing is Krishna said the same thing 5,000 years ago. Я сказал, знаешь, самое поразительное, это то, что Кришна сказал то же самое 5000 лет And then назад. his head like exploded, И у него голова взорвалась. He thought he was making progress with me, Он думал, что у него прогресс по отношению, что я прогрессирую в его восприятии. So truth is truth. Истина есть It's истина. not 2,000 years old or 5,000 years old. И It's она eternally true. не то, что 2000 лет или 5000 лет, она вечно истина. It's just when was that truth spoken? Это просто когда эта истина That's говорилась. only difference. Это просто вот в этом разница. So I hope that helps you. Надеюсь, это помогло вам. Yeah. Шилакудев, вот как раз вы сейчас давали объяснение, и вспомнила, что у меня было тоже как-то непонимание, и хотела вот озвучить, что когда мы говорим, что Иисус Христос сам себя называл как Сыном Бога, и вот здесь вот, приходит такой параллель, что когда Господь Кришна пришел как Господь читания, он же тоже пришел как преданный, то есть он тоже пришел, как не Бог, но и поклонялся также Богу и учил нас этому, то вот здесь вот, как вот это вот, в чем разница? So when Jesus Christ, He came and He was saying that He is the Son of God, Yeah. and also Lord Chaitanya Mahaprabhu, He came and He
also was saying that he is just a devotee of God, Yeah. but he actually was God himself. So how, like, you can... Mahaprabhu wanted to be in the mood of Srimati Radharani, who is his most dear devotee. Махапрабху, он хотел быть в настроении Шримати Радхарани, которая самая дорогая преданная Господа. So he wanted to try to understand, what is she perceiving, what beauty is she seeing in me, what is her experience in loving and serving me. So he became very curious to experience that himself. Кришна хотел понять, а вот какую красоту она видит во мне, что она испытывает. Вот он стал развил желание это самое же ощутить. So he wanted to come in the mood of devotee. He wanted to experience devotional realization and sentiment. И он хотел прийти в настроение преданного и пережить вот эти чувства, которые испытывает преданный. And people would say, you are the Supreme Personality of Godhead. He would block his ears. He's like, I don't want to hear like that. Ему люди говорили, ты Верховная Личность Бога, он блокировал свои уши, говорит, я такое не хочу слушать. Because he wanted to feel that he was devotee. Потому что он хотел чувствовать себя преданным. So he's hiding himself in one way. То есть он прятал себя в каком-то смысле таким образом. And also he's teaching how to be devotee. И также он учил, как быть преданным. Right? Perfect, the Lord coming as perfect devotee to teach us how to become perfect devotees. Господь пришел как совершенный преданный, чтобы учить нас, как стать совершенными преданными. Practically showing by his example. Практически показывал своим примером. So every incarnation of the Lord has a very specific purpose for why they're coming in that particular incarnation. У любой инкарнации Господа есть очень специфичная цель, почему они приходят в этой инкарнации. And all of that is defined in the law books, in the scriptures. И все это описано, определено в своде законов, в священных писаниях. Even there's some reference in some Vedic literatures about the appearance of Lord Jesus Christ, that he will come and be born in one place and born into this family, and the father's name will be like that. This was all prophesied in the Vedas prior to Jesus Christ's appearance. Даже в ведической литературе в некоторых местах описано, предсказано, что Иисус Христос придет, где он будет рожден, какая у него будет семья, предсказано было. And that he traveled extensively and also went and studied and some people even say went to Jagannath Puri. И некоторые люди даже говорят, что Иисус он был в Джаганнатхапуре. There's some different books out there, Jesus in India. Есть разные книги, которые описывают, что вот Иисус в Индии. So that would be natural. Это было бы естественно. All right? Хорошо? All right, I think that's good for tonight. Ладно, мне кажется, на сегодня Thank you very much хорошо. for your helping me and your kind attention. I appreciate it. Спасибо, что помогаете мне и ваше I внимание. hope you have a nice rest. Это большое вам спасибо, я надеюсь, вы Dream хорошо about отдохнете. Krishna. Пусть вам Кришна Pray to приснится. Krishna. Кришне Wake молитесь. up nice, chant Hare Krishna, Mantra. Хорошо проснитесь и воспевайте хорошо Try to Харе Кришна purify the Махамантру. consciousness. Старайтесь очистить Try to сознание. get rid of all the nonsense Избавиться от всего so негодяйства. that we can become real devotees Чтобы мы могли стать настоящими and do преданными. actual devotional И делать service настоящее преданное служение. instead of our semi-devotional service, Вместо нашего так- semi-devotee. Наполовину преданного служения, наполовину преданных. That might be better. We'll Это- probably get a better result. Это будет лучше, мы, наверное, лучшие результаты будем I'm получать. sure we'll get a better result. Уверен, будем Because лучшие Krishna says, if результаты you really получать. surrender, I'll reward you accordingly. Потому что Кришна говорит, что если ты по-настоящему предашься, я So if вознагражу you тебя don't like your соответственно. reward, means we have to surrender better, quality and quantity. Если мы недовольны своей наградой, значит мы должны предаться лучше качества и количества. It's like the parent, right? They said, okay, if you behave nicely and you do your chores and your work, then I'll give you something. Это как родители, они говорят ребенку, если ты будешь себя хорошо вести, выполнять свои обязанности, я тебе дам конфетку. My service was to take out the trash. Мое служение было мусор выносить. That's my claim to fame. Это вот, как сказать, как I я was могу... taking out the trash. Слава. Это я мусор выносил. That's how I got mercy. What can I say? Вот как я милость получил, что могу сказать. Very humbling, right? Очень усмиряюще, Taking да? out the trash. Мусор выносить.
All right, everyone, thank you very much. Так, всем большое Appreciate it. спасибо. Shri Gornitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premananda. Харибол, Шила Гурудева ки. Srila Prabhupada, Srila Gurudeva.